Om Bhadram Karnevi Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangai Sustuvagam Sasthanubihi Yashema Deva Hitai Yadayuhu Swastina Indro Vridrashravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Sthaksho Aristhanemihi Swastino Brahaspatir Dhadatu Om Shanti 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 Om Agnenaya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyotyasmat Juhurana Meno O Ishtam Tenama Uktim Vidhema Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arastre Rajanyaha Shura Ishavyothi Vyadi Maharatho Jayatam Dogdhirthenur Vada Natvan Ashu Sabdihi Purandhiryosha Jisno Ratesthaha Sabheyo Yuva Asya Ejamanasya Vido Jayatam Nikame Nikame Na Pachanyo Na Varshatu Palavatyo Na Oshadayah Pachantam Yogakshemo Na Palpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Shrotramatam Galamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmaupanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaro Anirakarnamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirate Ya Upanishatsu Dharmaham Te Mayi Santu Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. So we are now in the next session. We have gone through the mantras and meaning in our own way regarding the Panchanga Rudranam Namaskar, Panchanga Rudras. And in that we have got the Panchanga, Prarthana, Dhyana, we have done it. And afterwards we have done Panchamukha Dhyana of Sadashiva, Rudra. And we have seen there is a Shiva as Sulin in Puramukha, and then we have Sharva, and so many forms, and Bhavodbhava, and Manonmana, and Sadashiva, and also Rudra, and ultimately we are just trying to make a namaskar for Urdhvamukha Rudra, and having done prayer like that or dhyana to him, now we are asking Pashupati, Shankara, Vishvesha, Anilakantha, then Sarvaha, and Parvatipati, and Rudra, Nilalohita, Trilochanaha, and Maheshwaraha. So all these aspects of Rudra, they are to be the guardians to us, to protect us. So thereby we have made ourselves well fortified with the relevant respective aspects of Rudra. Because, when you say a man involves so many aspects. And so he is a family man, he's an husband, he's an uncle, and he is grandpa. Oh, so many qualifications and relations come up. The moment a child is born, the relationship enhances. And and also new relation name, which they don't have, they will pick up. But we should remember that what is true to God is true to us, and what is true to us is true to the God. And that's what gurus were telling Manjore, what they say, what you cook, you offer to the gods. What gods take it, that you accept as a prasadam. So thereby, man and God, they are always there, because
Man is equal to, I told you, that's God plus mind. If the mind turns towards the God, then everything will be successful and peaceful, calm. So we have asked this kind of protection in all direction. So etabhyo dasadibhyastu sarvataha patu shankaraha. So whatever be the aspect of Rudra, whether he is a Parvati Pati or Sarva or Shankara or Pashupati, but ultimately, what is the cream of the aspect of Karuna, Paramatma, Rudra? It is Shankara. Rudra is Shankara. That's why Namah Shankaraya cha, Mayaskaraya cha, and Shivaya cha, Shivataraya cha. Yeah, we repeat. So Shankara, that is Shamkarotu iti, Shamtim prayachati iti, Sham Atmanaha kriyati, Karoti iti. So Adarkoskara, Sarvataha Shankaraha patu. So may he be Shankara all round to us. Afterwards, we have got to again invoke the blessings and protection and the Varma from Rudra. Therefore, you start from uttering mantras relevant and requesting the Paramatma seated in the respective parts of the body. And also expect him to take care of those respective parts of our body, right from Sikha, I mean Murdha, or Sikha, Murdha, and Lalata, and so on. And ultimately, it is a big journey. And in that journey, ultimately, you observe, we are going to have a Digbandha. So that is Astraya Phat. That Paramatma is Astra. Astraya Phatu means it is again Astraya Phatu Anadu. It's a Phat is a mystical syllable or Vyahruti. And Phat Swaha, Vashatu, Fattu, Vetu, Vatu, Swaha, Swadha. Well, these are all various words, or they're called Vyahrutis or utterances, which have got known, unknown meaning, known and unknown results. So if you ask, what is the meaning of Swaha? We may say that. And what is the meaning of Fat? No. Hunkara. Hunkara is another one. So Hunkara is something more and more powerful. Hunkara, Onkara, and Hunkara. You see, observe that Ha. The Ha is a very hard sound to pronounce. And that's why a French professor, Renaud, when he came to India and witnessed the yajna, and also all Ritviks saying Swaha, 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 like that, when they are offering with the word Swaha, Swaha, then he was stunning. He was stunned with the sounds that we are producing. And ultimately, he describes in his book, attending that sacrifice, he says, it's a hard shouts. Swaha is a hard shouts, which only practiced fellows can do it. Andre ellaru ha, 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 anta ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಹ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಂ ಆಹ, ಸ್ವಾಗತಂ ಆಹ, ಸುಷ್ಟು ಆಹ, ಸುತರಾಂ ಆಹ. ಓ ಗಾಡ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಸ್ವಾಹ, there are 6 kinds of yoga sadhanas are involved in that. What are the 6 kinds of yoga sadhanas? ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಅದು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಾಧನಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿವೋಷನ್, and third one is discipline, and fourth one is discretion, and fifth one is dispassion, and sixth one is determination. So
D to the power 6. So Manju Nadik is appreciating. So dedication, devotion, the discipline, discretion, the dispassion, and the detachment. yes, 6. So if you have that is the entire Bhagavad Gita precipitating. Or Swaha andre, all these things are involved. Agnaya idam namama, Indraya idam namama ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? It's a dedication and dispassion, and it is a discipline, and it is a discrimination, and it is a determination. Alva, when once you say Swaha, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 6 ಸಾಧನಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. Discretion means is it a decision type or it is a variant? Discretion ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇದು ವಿವೇಕ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚ ಈಸ್ ಚಂಚಲಂ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, but you must know what you want to know or what you want to pick up, what you want to use. You cannot simply dump things in your house. Alva? So vivekadinda, a viveka illi baratte. For example, ganda henti ibru oppkondre furniture manege baratte. Ad bandmele nobody can contest it. Illa navu ibru hogi tagond bandiddivi saaku. So contest to debate ilvallappa. Supposing, so when there is a combed opinion, that's exactly called discretion. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು discretion use ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so we have to, and dispassion ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಗ್ನಾಯ ಇದಂ ಸೋಮಾಯ ಇದಂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನೆಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ happens or something achieved, I don't stir from this place. That's why ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ, ಓಂ ಭೂ ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಅನ್ನುವಾಗ the entire 3 worlds and other sub worlds are also covered up. Then tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat omapo jyotirasho amrutam brahma ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕಗಳು, 3 ದೇವತೆಗಳು, everything is covered up. That's exactly, it's called determination. ಅದರಿಂದ the fourth going section, you are trying to get hold of these 6 sadhanas. Ultimately you close your door. ನಿಮ್ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಮಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ you never allow anybody. Please don't disturb ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ? So don't disturb ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ they have to tap, and even if you may open, you may not open. That's exactly when you sit for Mahanyasam, you have to have that. And ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 6 ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಬೋಧಂ ಬಹುಕಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಫಲ. ಯಜ್ಞ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ವಾಣ. ಅದು ಬರೋ ತನಕ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಯಾಶ್ಚತೆ ಹಸ್ತಶವ ಪರಾತ ಭಗವೋ ಅಪ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರುದ್ರನಿಗೆ. ಈ ತರಹ ದಿಗ್ಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Now let us go with from one by one. We have noted lalata. See, after all, first of all, we have seen ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಖಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಶಿಖಾ ಶಿರಸಿ, ಅಂಡ್ ಶಿಖಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸು, ಶಿರಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಲಾಟ. ಸೊ ಲಲಾಟಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಸ ಸೋ ಯೇ ರುದ್ರಾಹ ಅಧಿಭೂಮ್ಯಾಂ ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನೆ. ಅವಾ
ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ. ಅವ ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ 100 years ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಲಾಟ ರಿಕ್ಷಿತ ರೇಖಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೇಖೆಗಳೆಲ್ಲ, ಲೇಖ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್, ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ have been written down in our lalata, because that is the only white paper for Paramatma. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಣೆ ಬರ, ಹಣೆ ಭಾರ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ಹಣೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಲ್ಲೇ ಭಾರ ಇದೆ. ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಹಣೆ ಭಾರ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈತೀವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಣೆ ಭಾರ ಅನ್ನುವಾಗ we leave it to the discretion of the fellow for good or bad or different. ಅದು ಹಣೆ ಬರಹ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಹಣೆ ಬರಹ, ಹಣೆ ಬರಹ. ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ತೂಕ. ಸೊ ತೂಕ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಿ. ಬರಹ ಗುರುಜಿ, ಹಣೆ ಬರಹ ರೈಟಿಂಗ್, ಹಣೆ ಬರಹ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದೇ ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿರೋದೊಂದು ಅರ್ಥ. ನಾನು ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಯಾವಾಗ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬರಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಬರಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರ್ಥ, ಭಾರ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. So like that, whatever you can interpret is a lalata. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ not to have any controversy, we have got rekha. Rekha ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ 8. 8 is containing all curves available in the geometry. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8 is a wonderful curve. All curves are there in 8. That's why Ashtamurti Sakshatkara anuvaga, you will understand why Shiva chose only Ashtamurti, why not Navamurti or 7 Murtis. 8 is the Murti Swarupa, that is Panchabhutas plus. Ashtaiswariye Sthitopi Pranada Bahubale Pyaswayam. No, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಂದಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನದು ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಫ್ರೀ. ಕ್ಷಪಯತು ನೀಲಲೋಹಿತ, ಪುನರ್ಭವಂ ಕ್ಷಪಯತು ನೀಲಲೋಹಿತ. Okay, so Lalataya Namaha ಆಗಿತ್ತು. Now let's go to next mantra. Hagum sasyuchishatu vasurantarikshasadhota vedishatu. ಹೇಳಿ. ಹಗಂ ಸಶುಚಿತತ್ವಸುರಂತರಿಕ್ಷಸದ್ಧೋತ ವೇದಿಶತಿತೋ. ತಪ್ಪು ಬಾಬು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಗುಂ ಸಸ್ಯುಚಿಷತು ವಸುರಂತರಿಕ್ಷಸದ್ಧೋತ ವೇದಿಶತು. No, just what I say you repeat, otherwise you are missing the. I missed. I just repeat and then after practice ಮಾಡಬೇಕು. Because this is a very hard mantra, got immense significance and importance. Dhota vedishatu. Atithirduronasatu. Drushadvara sadruta sadyoma. Sadabja gojarutaja adricharutam bruhatu.
सतब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् सतब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् भ्रुवोर्मध्याय नमः भ्रुवोर्मध्याय नमः भ्रुवोर्मध्याय नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् Repeat again. ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयामामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नेत्राभ्यां नमः नेत्राभ्यां नमः नेत्राभ्यां नमः So Rudra is Surya or Ravi, and Ravi is Rudra, and Rudra is Shiva, and therefore, and Rudra Shakti is being distributed, and that is what is called Surya Bhagavan. Therefore, Tamro Aruna Bhuta Babhrusu Mangalaha anta ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. In the very opening paragraph of Namakam, you find out that Rudra is a Sumangalaha. Rudra is Sumangala. Surya Bhagavan is Sumangala. Surya Niddhare, he will not spoil anybody. He will only remove all kinds of contaminations and sins and all that. That's why Sumangalaha. Ugram Veeram Mahavishnum Jwalantam Sarvato Mukham Nrusimham Bhishanam Bhadram. That Bhadram you should mark it. So Yarge Bhishana Hiranyakasupike. Namgella Bhaktar Prahladanike Bhadramurti. Devatagalike Bhadramurti. Aa ರೀತಿಯಾಗಿ they combine both Aghore Bhyo Aghore Bhyo. So Ghora Aghora. Ghoratara Aghoratara. Sarvebhya Sarva Sarvebhya. Hange illi Hamsaha. Who is that Paramatma? Hamsa. Hamsa andre a pure bird of birds. Hamsa is swan. And its habits, its appearance, its everything is really spiritual. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದವರು ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನಾವು ಚಾಮರಾಜಪೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈನ ತನ್ನೋ ಹಂಸ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದಿರಾ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರೋವರ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಸಃ. ಬಿಕಾಸ್ all people who get into the sannyasa hood or bhakti portals or sadhana journey, they're all like hamsas. They live. For example, Ayyapatra hogbeku andre Diksha. Black dress hakobeku, japmal itkobeku, bhajan attend. So hundreds of, that's what is called discipline. Hange illi nodra. So Suchi Shatu and also Suchi Shatu. Suchi Shatu seated in the so Hamsaha Suchihi and also Vasurantariksha Satu. He's a Vasu. Vasu andre wealth, Bhagya, Labha, Saubhagya and Vastugalu. So you have ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ he is a Vasuhu. But where is he from? Antariksha Satu. He is there on a higher platform, pedestal. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಮೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಸೊ ಅಧ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಿಗಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಸತು. ಹಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸೀಟೆಡ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ? ಅಗ್ನಿ.
As Agni, he is a Hota, Rutvik, priest. He is going to officiate any sacrifice that anybody wants to do out. Therefore, the first qualification for a Brahmin or for a learned man is to be a priest. Adrinda, the Vedadhyayana Kendra objective ಏನು ಅಂದ್ರೆ learn normal mantras which are useful for you to do puja and Veda Parayana in your own house, not to depend upon Purohits always. Purohitru ಬರಬೇಕು, ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. But if you are yourself capable of reciting the Vastu Sukta per day, Vastoshpate Pratijanihi Asman Swavesho Anavesho Anamivo Bhavanaha. The very Swaveshaha, yeah, Swami, Nimde Mane, andalla. Board ranirutte. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ he is called that Hota and Vedishatu. And so ವೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ? ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋತೃ ಆಗಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ವೇದಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಅಗ್ನಿ, ಸೊ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಬುದ್ಧಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾಗೃಹಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ವೇದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. That's why here you are saying ವೇದಿಷತು. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡೋ ಆಹುತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ನಿಮ್ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೌದಾ, ಮೈ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು cannot trace it. That's why it is called Vedishatu. And who is that? Atithihi. Paramatma yaru andre is our guest. He is not. So every god is a guest for you. Atithi andre invite ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾತ್ಮ is called Atithi. Or ನಮ್ಮ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದರು ಅಭ್ಯಾಗತಿ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಅಭ್ಯಾಗತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅತಿಥಿ. ಆಮೇಲೆ ದುರೋಣ ಸತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದುರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೇನು? ಎನಿ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರ ವಿಚ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈನ್. ನೀವು ಯಾವ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತೈತ್ರಿ ಸಂಹಿತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣಾದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಋಕ್ಸಾಮಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Is it not? So these are all upacharas you do. Is in other words trying to make a request. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರೋಣ ಸತು. ಅಂಡ್ moreover, who is the ಪರಮಾತ್ಮ? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆರ್ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ನೃಷದ್ವರಃ. ನೃಷದ್ವರಃ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮಾನವೇಂದ್ರುಡೈನ ರಾಮಚಂದ್ರುಡು ಅನ್ನುವಾಗ ವರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೃಷದ್ವರಃ ಅಂದ್ರೆ ನೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ ಜ್ಞಾನಂ, ವೇದವಿತ್ತು. ಸೊ ನೃಷದ್ವರಃ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಮಹಾತ್ಮ. ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಿಂದಲೇ ಒಂದು ವೇದಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್
we say, what do we say? Surya Narayana Veda Parayana Vipra. Anta ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ನುವಾಗ ಋಷದ್ವರ and Sadrutaha Ruta. No, Ruta andre cosmic law. We have had a beautiful discussion. I hope you all attended the 2 days program. Ali Ruta, Satya, Dharma, and ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. And it's so inspiring. And professors, all seasoned professors from Harvard, and ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this time, the entire program was very good. ನಿಮ್ಮ comments ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So I think you're all happy that you had a wonderful speakers who shared their knowledge, though time is constrained. So that's also Sad. So Sadruta and Sadvyoma. Vyoma Sat. ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ವ್ಯೋಮ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದೇ ಆರ್ 2 regions above the earth. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ತರಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಭೂದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ದೇವತಾಸ್, and they are called mid-region deities, and again other ones heavenly deities. Agni is a terrestrial god, Rudra is a terrestrial god, and Vayu is a mid-air, Antariksha Devata. Vayu is Antariksha, and Surya Bhagavan is Jyoloka. Chenagideya? So looking at the number of gods, many scholars have thought of classifying them. And so gods have got themselves distributed into the entire universe at all directions, in all places. ಅದನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಂ ನಮ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿವಸಂತಿ ಏತಾಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ದೇವತೆಗಳು, they just divided their own native places. So all gods have not focused or concentrated one place, but they all got distributed into the entire area of the universe. Whenever you call them, they will come and attend on you. So sacrifice is an occasion where an opportunity has been given to all the scholars, all the gods to join, look at you and bless you. Howdanappa? ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಹೂ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಪರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೊ ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ completely the presence of Dashawataras of Vishnu. That's one aspect of outlook, how the Gayatri Mantra could be looked at. Yaru Gayatri Mantra ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. No, you should never leave a day without uttering Gayatri ಅನ್ನೋದು, whoever it is. ಆದ್ರಿಂದ ದುರೋಣ ಸತೋ ನೃಷದ್ವರ ಸದ್ರುತ ಸದ್ವ್ಯೋಮ and sadabja abja, form out of water. And among all flowers born out of water or otherwise, lotus has got a high rank. And it has got a number of reasons. One thing is, you cannot grow lotus plant in pure water. Howda Vasan? Pure water alli lotus will not thrive. ಕೆಸರಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಸರಿಂದ, ಆ ಕೆಸರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸಾರ ಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಪಂಕ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಸಾರ ಪಂಕ. ಅದರಿಂದಲೇ ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ
ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೋಟಸ್. ಅಂಡ್ ಲೋಟಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಟಸ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ಇವರದ್ದೇ ಅಂತ ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಗೋಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್? They had their time, whatever it is, and don't think you just do something to yourself. What you do to yourself is what is your enjoyment. What you cannot do anything to you is your missing. ಅದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಗೋ ಅಬ್ಜ ಅಂಡ್ ಗೋಜ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ, ಗೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೌ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ, so we have got number of meanings for the word go. So ಗೋಜಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೇದಗಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಗೋಜಾಸ್, ವಿಸ್ಡಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇಂದ್ರೆ ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರಬೇಕು, ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗೋಜ, ಅದ್ರಿಜ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಋತಜ, ಅದ್ರಿಜ. ಅದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ comes out of the hard rocks. That's why in Narsimha Sahasranama you come across Sila Simhaya Namaha, Jala Simhaya Namaha anta baratte. So Jala Simha, Sila Simha. You from the Sila, from stone, from rock, he's carved out. That's why, and therefore Adrija Rutam. So Rutam Bruhatu, who is Paramatma, who is Agni? He is a Rutam, but not ordinary Rutam, but it is a magnitudinal, highly powerful, vast Rutam. And then the circle of Rutam that Surya Bhagavan would have, or Rudra would have, is simply enormous. You cannot fix it out. Therefore, he is called as a Rutam Bruhatu, Bruhat Rutam. ಅಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಈ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು, ಸೊ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಲಾಟ ಭಾಗ. So lalata is the above, and down the lalata at the center of your two eyebrows. So Ajna Chakra anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಇದೆ, Ajna Chakra ಇದೆ, and everything is there. Therefore, you have to focus your attention upon the Bhru Madhya. Therefore, Bhruor Madhyaya Namaha. Madhya andre center. So at the center of the brows or the eyebrows, there is the Paramatma sitting. So this mantra picked up for this application is absolutely appropriate. You can keep on talking about this as a, but let us understand the Sandhya. That's why Sandhya Vandana 3 times is prescribed to all. ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಚಂದ ಋಷೀನ್ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಶ್ರೀಯಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಬಲಮಾವಾಹಯಾಮಿ. So you are fortifying yourself, strengthening yourself in stronger way that you will be a good shock absorber. ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ರುದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗಣಪತಿ. ಸೊ ಗಣೇಶ ಇದು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಅದರಿಂದ ಜನರಲಿ ವೀಧಿ ಸೂಲ ಇರುವಾಗ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶಿಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಕಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರುದ್ರ
ಆರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ಅವರ್ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಂತ್ರ ಬರುವಾಗ ಈ ತ್ರಯಂಬಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ತ್ರಿಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ, ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ, ರುದ್ರ ಸೂರ್ಯ. ಯಜಾಮಹೇ, ಯಜಾಮಹೇ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್. ಯಜನ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ? ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿವಂತನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೇ ಏನು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿದ್ದ ಸತ್ತೋದ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಇದ್ದ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸುಗಂಧ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಹಾನಾರ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಸನ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಥಾ ಪುಷ್ಪಸ್ಯ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಥಾ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಯಥಾ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ ತಥಾ ಸಿತಾರಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇವ ಹವಾ ವಿಕ್ವಯಿಷ್ಯಾಮಿ. Yeah, anyway, so this is what I have been told about. So that's why sugandhim. A gandha anodana, so gandhanulepanam, gandham samarpayami. Gandha samarpana ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ಪುಷ್ಟಾಂ ಹರೀಷಿಣೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮೇವೋಪಕ್ವಯೇಷ್ಯಂ. So Gandha is a Sri, Gandha is a Kanti, Gandha is a Kirti. ಅರ್ಥವದಲ್ಲ? ಸೊ ಸುಗಂಧಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರುದ್ರ ಭಗವಾನನು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಇಷೇತ್ವೋರ್ಜೇತ್ವಾ ವಾಯವಸ್ಥೋ ವಾಯವಸ್ಥಃ ಇಷೇತ್ವಾ ಊರ್ಜೇತ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ಅನ್ನುವಾಗ we are going to have long time the enjoyment of pushti, prosperity, health. Pushti also is called health, wealth, prosperity, everything is there. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಧನಂ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಅಂಡ್ ಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್. ಉರ್ವಾರುಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿರೋ ಬಂದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನಿಪ್ ಅವೇ ದ ಗೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ, ವಿನಿಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ದುಃಖ ಆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಂಧ. ಆ ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆರೂಢತ್ವ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಚ್ಛೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್. ಮೃತ್ಯು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ, Yama can extend your life, Yama can take away your life. Therefore, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಯಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಊಟನೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ.
ಸೊ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ. ಸೊ ಆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ, ಯಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸರ್ವಭೂತ ಮನ ಬೇರೆ. ಆ ಯಮನಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೃತ್ಯು. ಆ ಮೃತ್ಯುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ I got, so here mrityu, mutshiya, get me removed off, but not amrutat. My immortality goal need not be stopped or need not be hampered. Only my journey to go to nirvana is to be recommended. That's why we say netrabhyam namaha. Netra andre gnana. So Rudra is a gnana murti. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 types of eyes. ಒಂದು ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷು, ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷು ದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ನಂಜು ಅವರೇ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಮಂತ್ರ. ಹೇಳಿ ಓಂ ನಮಃ ಚ ಪಥ್ಯಾಯ ಚ. ಹೇಳಿ ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರುತ್ಯಾಯ ಚ ಪಥ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಚ ನೀಪ್ಯಾಯ ಚ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೂದ್ಯಾಯ ಚ ಸರಸ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಾಥಾಯ ಚ ವೈಸಂತಾಯ ಚ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಾಧ್ಯಾಯ ಚ ವೈಸಂತಾಯ ಚ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರೆ ಹಾಕಿದಾರ ಎಡಿಟರ್. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಮಃಶ್ರುತ್ಯಾಯ ಚ ಪಥ್ಯಾಯ ಚ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಚ ನೀಪ್ಯಾಯ ಚ ಸೂದ್ಯಾಯ ಚ ಸರಸ್ಯಾಯ ಚ ನಾದ್ಯಾಯ ಚ ವೈಸಂತಾಯ ಚ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಣಗಳಂದ್ರೆ ಕಿವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕರ್ಣ? ದಿ ಕರ್ಣ, ದಿ ಕಿವಿ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕಿವಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂಥರ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 kinds of ಪಾಂಡಿತ್ಯಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಣಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಡಿಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ದಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಠಿತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಈಸ್ ಪಠಿತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಠಿತ. ಓದ್ರೇನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್. ಲೈಬ್ರರಿ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್? ನೋ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಶ್ರುತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮರು ದೊಡ್ಡವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶ್ರುತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರುತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರುತಿ. That is, from the ear you are able to record more knowledge in you. Therefore, the Sruta Panditya is more than Patita Panditya. The number of books you read is low compared to number of people whom you meet and good people who listen. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can't haphazardly come. ಹೌದಾ ನಾಡಿದವರೇ? You have to prepare beforehand. So 10 hours, 5 hours, 6 hours days together. ಇವಾಗ ನಮ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಂಗನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್,
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗಿಂದ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ಅದೇ ಧ್ಯಾನ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಗೊಂಗಳಿ ಪುರುಗು. ಅದರಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಮೊನ್ನೆ ನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್. So what he wants to tell in 20 minutes or less than that, he just wrote down, I wanted to tell you these things. You just reflect on Bhakti Yoga. So he sent that sheet also. So why I'm telling is, before that, he has also indicated in that. So this particular Narada Bhakti Sutra or Sandilya Bhakti Sutras, I have started working. 50 pages I am writing. That means you are able to get to know that the extent of the knowledge available provided by our rishis. And by listening to a talk like that, you are just saving a lot of time and gathering more that. That's why here, Sarasyaya, innondandre, ಈ ಸರಹ, ಸೂತ್ಯ, ನಾದ, ನೀಪ್ಯ, all or ಕಾಟ್ಯ, these words refer to the water flow. ನೀರು ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನದನಾಥ್ ನದಿ ಅಂತ, ನಾದ. ಸೊ ನದಿಗಳಿಂದಲೇ ನಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭವಭೂತಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗದ್ಗದ ನದದ್ ಗೋದಾವರಿ ವಾರಯ ಅಂತ. ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಗದ್ಗದ ನದತ್ ಗೋದಾವರಿ, ಗದ 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 ಅಂತ, ಅದು ಅನುಮಟೋಪಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ, ಗದಗದ ನದಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ. ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನ, ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು. ಸೊ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ಯಾಯ ಪಥ್ಯಾಯ, ಸೂತ್ಯಾಯ ಪಥ್ಯಾಯ ಕಾಟ್ಯಾಯ. ಸೊ ಸುತ್ಯಾಯ means to impel you, to urge you to get on to the direction of knowledge. Hey, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. Supposing the fellow is looking this that way, other way, not caring your attention for your sounds, then you demand that so and so must turn to you. That's what su. You have to urge. And sara andre flow. Sarasyaya andre flowing waters, pravaha. And saraha, sarasyaya cha, and nadyaya cha, nadya, nada, sound making. And again, so katyaya cha, that is for, and they are all found in the forests also, and katya also can understand the waterfalls. So there are so many sources through which the water flow and sound coming to us. Actually, in Ajurveda, you are going to face it. So ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ they collect 17 sources of water with which they do abhisheka. So that you will come across next. So hage nadyaya cha and pathyaya marga, srutyaya katyaya nipyaya sudyaya sarasyaya namo nadyaya cha vaisantaya cha. So visha antaya, and it is just giving benefit for all people. ಅಂಥ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ, ಆ ನೀರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನೇ. ಸೊ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರುದ್ರ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವನು. ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕಾಸಸ್ ಯು ರೈನ್, causes for us rain. He is that giving that. That's why karnabhyam namaha. ಹೇಳಿ, ಓಂ ಮಾನಸ್ತೋಕೇತನಯೇ ಮಾನ ಆಯುಷಿಮಾನೋ ಘೋಷಮಾನೋ ಅಸ್ವೇಶುರೀರಿಷಃ. ಓದುವಾಡು.
Om Nastoke Tanaye Mana Ayushimano Goshumano Ashveshuri Rishaha Manastoke Tanaye Mana Ayushimano Goshumano Ashveshuri Rishaha Viran Mano Rudra Bha Mito Vadhir Havishmanto Namasa Vidhemate. Viran Mano Rudra Bhamito Vadir Havishmanto Namasa Vidhemate Viran Mano Rudra Bhamito Vadir Havishmanto Namasa Vidhemate Nasikayai Namaha. Nasikayai Namaha Nasikayai Namaha. Again, let us think why this mantra is chosen for this particular Nasikayai Namo Namaha. Nama Mugike Namaskara, Muginalidda Mahan Bhavanike Namaskara. Mugike most important thing Yavadapa Vasane. The smell. A smell elide ilnodra Havisha Vidhema, Havishmantaha Namasa Vidhema, Havishmantaha Havihi andre Ahutigalu. And Nama andre Ahara, Yagna Bhaga. So Namasa Vidhema annavaga Yagna Dravya Agirva, Suvasana Bharitavagirva, Havissannu Nanu Nimge Korta Idini. I am going to offer the fragrant, so everything. Why it becomes more palatable and fragrant? Because of yeah, Vasan Tuppa. Pratiyondu ahutike tuppa. Ghruta. Yeah. Adukosra Ghrutenaktam Havihi. So because of the combination, now Pratiyondu hakondre ruchi ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. But we don't, as a cholesterol the bhaya ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Actually, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ people used to be very freely enjoying the ghruta. ಏನು ಘೃತ ಮತ್ತು ದೇವಃ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹವಿಷ್ಮಂತೋ ನಮಸ ವಿಧೇಮ ತೇ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ ವಿಧೇಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಲೆಟ್ ದಿ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಸೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷವೀರ್ಯತ್ರ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಣ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ವೈ ಡು ವಿ ಪಿಕಪ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ completely shielded with the anugraha and parama prasada of Paramatma Rudra. Omkar ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ in all parts of our body they should be there. ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ? ತೋಕ, ತನಯ, ಆಯುಷಿ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವ, ವೀರ, ಭಾ ಇವೆಲ್ಲರೂ we want them in the world. So long we are living, we want Toka, Tanaya, Ayusu, Goshu, Go, Ashwa, Veeraru, Ivella. Our mele Rudra should not show his anger. Bha andre anger. Bha andre wrath. So we request Rudra to turn kindness and compassionate to all these things and try to avert that anger upon your enemies, not on you and your people. That's why Sham Prajabhyo Sham Yajamanaya anta heltivalva. So Prajabhya Sham, Yajamanaya Sham. So when you think of these two, what is that implied? The implication is that we are having such a beautiful time that not only the Yajamana and people, Rutviks, or people sitting there attending, but all the people, visible, invisible in the universe, are also benefited.
ಅದರಿಂದ ಈ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಯಾವಾಗನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾ ಇತಃ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಮನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಮಟ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೋಮ ಗಂಧ, ಹೋಮ ಧೂಮ, ಹೋಮ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹವಿಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೋರ್ because you know the meaning. And so I told you, nama kith, kin, land, health, cows, and horse. Cows are milk animals antare, food providing. Ashwas are the transport animals, and Veeras are defense personnel. So ivarellaru namma protect madidre the country is safe, the house is safe, and everything is safe. Therefore nasikayai namo namah. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮುಖಾಯ ನಮಃ. ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಮುಖಾಯ ನಮಃ ಇನ್ ಅವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮುಖದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಆತತಾಯಿಯಾಗಿರೋ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮನಾಭವ, ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸುಮನಾಭವ, ಬಿ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಂತ ಮುಖ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣಾನ ಆಗಾದ್ ವಿಶ್ವಾಚಿ ಭದ್ರ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನ ಅಂತ ತಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸುಖಾಯ ನಮಃ, ಆಮೇಲೆ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ. ಈ ಮುಖ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸುಮನಾಭವ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ರುದ್ರ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ರುದ್ರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಮಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾಚಲ ಡೇ 1 ಡೇ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಶೇಷಾಚಲಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾದವೇದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 people were absent. That was not much because they had their own good reasons, and so but they will be again presenting the paper in next. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವೇದಗಂಗಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ 400 ವಾಲ್. 400 ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನೋಬಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ ಅನುಗ್ರಹ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುರುಜಿ, ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. Okay, thank you very much. We'll meet again. Jai Sri Ram.